समस्त को भक्तिपूर्ण नमस्कार। प्रभु को महत् नामर धन्यवाद हो। सुंदर अवकाश प्रभु पुनः प्रदान करियछंती तांको चरण तले बसी तांकरी उपासना करिया पई एवं एही प्रकारे तांकरी सत्यता तांकरी वाक्य परिचर्चा करिवार एक अनन्य अवकाश। प्रभु को महत् नामर धन्यवाद हो। एवं जो प्रिय प्रभु को दास माने एही प्रकार बंदोबस्त करियछंती प्रभु सेमान को मध्य प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु। आज जेतेक यही वाक्य आपण माने शुणु अछंती प्रभु प्रत्येक को कृपा मंगल करंतु। आसंतु आजिर ध्यान निमंते आमे ईश्वर का वाक्य मध्य को जीवा। आपण माने खोली पाइबे प्रथम तिमोथी तार 3 पर्व 1 पदरु 7 पद पर्यंत आमे अल्प समय आउ ध्यान करने को जीवा। यही कथा सत्य केही जदि अध्यक्ष पद पाइबाक आकांक्षा करती तेबे से उत्तम कार्य बांछा करती। अतएव अध्यक्षर अनिंदनीय हेबा आवश्यक। से अवश्य एक स्त्रीर स्वामी, मितभोगी, सुबुद्धि, सदाचारी, आतिथ्य प्रिय और शिक्षादान निपुण हेबे। मद्यपायी कि विवाद प्रिय न होई बरं मृदुशील, निर्विरोध और निर्लोभ हेबे। निज परिवार को उत्तम रूपे शासन करिवे। गांभीर्य सहकारे आपण संतान मानक बसीभूत करी रखिबे। केही जेबे आपण परिवार को शासन करबा को जाने नाही तेबे से किपरि ईश्वर को मंडलीर तत्व नेब। से नूतन शिष्य होई नथिबे, काले असार गर्भी होई शैतान सदृश दंडग्रस्त हेबे। ताहांकर मध्य बाहर लोकंक ठारू सुख्याति प्राप्त हेबा आवश्यक, काले से निंदा पाई शैतान फांदरे पड़िबे। आध्यात्मिक नेतृत्वता एक गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। कहवाक गले यह आशीर्वाद जनक विषय अटे। जेतेले जड़े आध्यात्मिक नेतृत्वतार आउ पद पाती तांको लक्ष्य गठनमूलक हेबा दरकार। आ जड़े उपयुक्त व्यक्ति से आध्यात्मिक नेतृत्वता पद पाइले लोकमानक उपरे मंडली उपरे तार आशीर्वाद यथेष्ट भाव में पड़ी थाए। आउ से आध्यात्मिक नेतृत्वता रो योग्यता पाई आमे जब ईश्वर का वाक्य मध्य को जाऊ निश्चित भाव आमे एही पालकीय पत्रावली निकटवर्ती हेबा दरकार। जहाँ पाउल आउ प्रथम तिमोथी, तीतस एवं द्वितीय तिमोथी এই 3टी चिटाऊ पालकीय पत्र भावे उल्लेख करियछंती। एही पत्र मानकरे सेही नेतृत्वतार आध्यात्मिक योग्यता मान आमे देखिबाकू पारिथाउ। तबे आध्यात्मिक नेतृत्वता मध्यरे पालकीय पद एक गुरुत्वपूर्ण पद अटे, एक गुरुत्वपूर्ण नेतृत्वता अटे। तेबे एही पालकीय पद पाई बा ए पालकीय नेतृत्वता पाई योग्यता सब कौन अटे ताहा जेतेले आमे अनुध्यान करने को जीवा तेबे निश्चित भावे आज पठित शास्त्रांशर निकटवर्ती आमे हेबा निश्चित भावे दरकार। आउ एही प्रथम तिमोथी 3 पर्व 1 पदरु 7 पद भितरे आमे आउ पालकीय योग्यतार प्राय 13-14टी योग्यता समूह आमे लक्ष्य करने को पारुछु। जेतेले आमे ए समस्त योग्यता को देखु प्राय 13-14टी पालकीय योग्यता कथा लक्ष्य करू आमे निश्चित भाव देखा पारिबा जानिबा को पारिबा जे समस्त योग्यता मान हुए तो चरित्र संबंधी। केवल गोटाए योग्यता ही शिक्षा संबंधी, जहाँ आमे 2 पदर आउ शेष अंशरे लक्ष्य करने को पारिबा। बाकी सबु योग्यता चरित्र संबंधी, केवल गोटाए मात्र योग्यता आउ शिक्षा दान संबंधी अटे। तेबे जड़े पालकों पाखरे यही चरित्र केते केते शक्त होई तांको जीवन रे इनस्टॉल होई रहिबा दरकार यही पदमान आमको आउ प्रकाश करती। आसतु आमे देखिबा तार 1 पद प्रथम तिमोथी 3 पर्व तार 1 पद
ଏହି କଥା ସତ୍ୟ, କେହି ଯଦି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ଏଠାରେ ପାଳକ ପଦ ବା ପାଳକ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଳକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ ତାହା ହେଉଛି ଏପିସ୍କୋପୋସ୍। ତାର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତଦାରଖକାରୀ, ଜଣେ ଯତ୍ନ ନେବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଏପିସ୍କୋପୋସ୍କୁ ଆମେ ପାଳକ ଭାବେ ତର୍ଜମା କରିଥାଉ ବା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଏପିସ୍କୋପୋସ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରକମରେ ତର୍ଜମା କରିବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। କେହି କେହି ଏହାକୁ ବିଶପ୍ ଭାବେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତି, ଅନୁବାଦ କରନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେହି ପ୍ରାଚୀନ ଭାବେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତି। କୌଣସି କୌଣସି ଭର୍ସନରେ ଏହି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ସେ ଏପିସ୍କୋପୋସ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକମତ ହଉ, ଯଦ୍ୟପି ପାଳକ ଶବ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏପିସ୍କୋପୋସ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଗୁଣାବଳୀ ରହିଛି ସେ ସମସ୍ତ ପାଳକୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏପିସ୍କୋପୋସ୍କୁ ବା ଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ବିଶପ୍ ବା ତଦାରଖକାରୀ ବା ଏ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦକୁ ସେହି ପ୍ରକାରେ ନ ଲେଖି ଆମେ ପାଳକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଆଉ ଆମେ ଏହି ଏକ ପଦରେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ବଡ଼ ଆଗ୍ରହଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 3 ପର୍ବ ସାଧାରଣତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ତାର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ 1 ପଦରୁ 7 ପଦ ଏହି ପାଳକର ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆଉ ଡିକନ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। 1 ପଦରେ ଆମେ ଯାହା ପାଠ କଲୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଏହି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ବା ପାଳକ ପଦ ଯଦି କେହି ପାଇବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆକାଂକ୍ଷା ହେଉଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ଇଚ୍ଛା, ଆଗ୍ରହ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ବୋଝ ତାଙ୍କ ନିଜଠାରେ ପାଳକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ସେ ଇଚ୍ଛା ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୁଏ, ବାକ୍ୟ କୁହେ ସେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏହି ପାଳକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ବୋଝ ବା ଚିନ୍ତା ଜଣେ ପାଳକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନୁହଁ। ଏହି ପଦଟି ଆମକୁ କୁହେ ନିଜଠାରେ, ନିଜ ହୃଦୟର ଗଭୀର କୋଣରେ ସେ ଇଚ୍ଛା ବା ବୋଝ, ପାଳକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ବୋଝ, ମୁଁ ମେଷମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବି, ମେଷମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାର ବୋଝ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ନିଜଠାରେ ଆସିବା ଦରକାର। କହିବାକୁ ଗଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ବୋଝ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ସେହି ବୋଝରେ ସେ ବୋଝାନ୍ୱିତ ହୋଇ, ବୋଝପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଦରକାର। ଏହି ପ୍ରକାର ନୁହଁ ଯେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ି, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଇଚ୍ଛା କରିବା ପାଳକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ହୁଏତ ସେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଜଣେ ପାଳକ ପାଳକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାଳକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ସେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଦରକାର ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇବି ପରା, ସମ୍ମାନ ପାଇବି ପରା, ମୁଁ ଅଧିକାର ପାଇବି ପରା। ନା, ତାହା ନୁହଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଏହି ମେଷମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାରେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରି ମୁଁ ପାଳକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ବୋଝ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏହି ସେବା ପ୍ରତି ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି, ଢାଳି ଦେବି ଏହି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବିପଥଗାମୀ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାର ଅଭାବରେ ଉଣା ପଡ଼ୁଅଛନ୍ତି,
ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗଠନ କରିବି, ଏ ଗଠନମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଯିଏ ସେ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ହେବି, ଲବି କରିବି, ପଲିଟିକ୍ସ କରିବି, ତାହା ନୁହଁ। ଏ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଆଉ ନିଜେ ସେ ବୋଝ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବୋଝରେ ନିଜେ ଚାଳିତ ହୋଇ ହୁଏତ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ସେ ବୋଝକୁ ନିଜ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସିଏ କେଉଁଠି ପାଳକ ହେଉନ୍ତୁ ନା ପଛକେ, ମୁଁ ପାଳକ ହେବି, ସେ ବୋଝ ବା ସେ ଇଚ୍ଛା ଆସିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହୁଏତ ଏକ ପଦଟି ସେହି ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେତେବେଳେ 3 ପର୍ବର 1 ପଦରୁ ତଳକୁ ଯିବା, ଆମେ ସେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ହୁଏତ 2 ପଦରେ ଆମେ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଗ୍ୟତା, ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟତା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଅତଏବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ନିନ୍ଦନୀୟ ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ପାଳକ ହେଉଅଛନ୍ତି ସେହି ପାଳକଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ନିନ୍ଦନୀୟ ନ ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ଲେମଲେସ୍ ହୋଇ ରହିବା। କୌଣସି ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଏବାଭ୍ ଦ ରିପ୍ରୋଚ୍। ନିନ୍ଦନୀୟ ନ ହେବା, ଏବାଭ୍ ଦ ରିପ୍ରୋଚ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୁଲ କାମ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ସ୍ୱାଭାବିକ। ଭୁଲ କାମ କରି ନିନ୍ଦା ପାଇବା ତାହା ନୁହଁ। ଭୁଲ କାମ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିନ୍ଦା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବା ବା ନିନ୍ଦନୀୟ ନ ହେବାର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୁଲ କାମ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା ଆସିଥାଏ ସେ ନିନ୍ଦାରୁ ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା। ଭୁଲ କାମ ନ କଲେ ନିନ୍ଦା ଆସେ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେକ ବିଷୟ। ଯଦି ଜଣେ ପାଳକ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ହାତରେ ବଡ଼ ନୋଟ ରହିଛି, 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ଦରକାର କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପଇସା ବା ରେଜା ପଇସା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ନୋଟଟା ରହିଛି। ଆଉ ପାଳକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପଟ ସେପଟ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଉ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମଦ ଦୋକାନଟା ରହିଛି, ଆଉ ସେ ମଦ ଦୋକାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରେଜା ପଇସା ସବୁ ରହିଛି। ପାଳକ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରେଜା ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟଟା ଧରି ଯଦି ମଦ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଠେଲା ପେଲା ହୋଇଯାଇ ଯଦି ସେ ରେଜା ପଇସା ଆଣିବ, ସତ କଥା ସେ ମଦ ପିଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହା ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିନ୍ଦାର ଭାଗୀ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭାବନା, ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାବେ ଏ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ମଦ ପିଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦାର ଭାଗୀ ସେ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ସେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବା ଦରକାର। ଭୁଲ କାମ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆଉ ସେହି ସ୍ତରରୁ ପାଳକ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ରହିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଉ ସେ କିଛି ତାଙ୍କ ନାତିଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜିବାର ଅଛି, ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗହଳି, ଜନଗହଳି, ଆଉ ସେ ଗହଳି ଭିତରେ କେବଳ ଲେଡିସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପାଳକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଡିସ୍ ଗ୍ୟାଦରେସନଟା ରହିଛି, ଲେଡିସ୍ ସମାବେଶଟା ରହିଛି, ସେ ଭିତରେ ପଶି ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଖୋଜେଇବ, ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜଉଛି, ତାଙ୍କ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ଭୁଲ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ପାପ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ନିନ୍ଦାର ଭାଗୀ ହେବା ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ବା ନିଶ୍ଚିତ। ବାକ୍ୟ କୁହେ ସେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ନିନ୍ଦା ଠାରୁ, ହୁଏତ ମିଥ୍ୟା ନିନ୍ଦା ଠାରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରହିବା ଦରକାର। ଭୁଲ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆଉ ସେଠାରୁ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ
ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ହଜି ଯାଇଛି, ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ଗହଳି ହୋଇ ସେଠାରେ ଆଉ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା ବା ଯାହା ମଧ୍ୟ। ଯଦି ପାଳକ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ନଇଁ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ସୁର ଲେସ୍ ବାନ୍ଧିବା, ତାଙ୍କ ଜୋତାର ଲେସ୍ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ସେ ସେଇଠି ନଇଁ ପଡ଼ି ଲେସ୍ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପଇସା ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ। ସେ ଟଙ୍କା ଚୋରେଇ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଟଙ୍କା ସେ ଖୋଜିକି ନେଉନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଭୁଲ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ନିନ୍ଦାର ଭାଗୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ତାହା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ପାଳକଙ୍କୁ ସେ ନିନ୍ଦା ବା ଦାଗ ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଳକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପାଳକୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀ ଏତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦରକାର ଯେ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ତୁଚ୍ଛା ମିଥ୍ୟା ନିନ୍ଦାର ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତାର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସେ ରଖିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେହି 2 ପଦରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୋଗ୍ୟତା, ସେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ହେବା ଦରକାର। ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ କେବଳ ପୁରୁଷ ମାନେ ହିଁ ପାଳକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନୁହନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଏହା କୁହେ ନାହିଁ ଏକ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଳକୀୟ ପଦ କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀର ଅର୍ଥ ଏହା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ ଯେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଯଦି ସେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛି ତେବେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତାଧାରୀ, ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହା ନୁହଁ। ଏ ପଦର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସିଙ୍ଗଲ ୱୁମେନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେବା ଦରକାର। ହଜବେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ୱାଇଫ୍ ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ୱୁମେନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ନାରୀ ମନା ହୋଇ ସେ ରହିବା ଦରକାର। ତାର ଜୀବନ ତମାମ, ତାର ସାରା ଜୀବନ ସେ ଏକ ନାରୀ ମନା ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ନାରୀ ମନା, ବହୁ ନାରୀ ଚିନ୍ତା, କୁଦୃଷ୍ଟି ଆଉ କୁଭାବନା ଯଦି ତାଙ୍କଠାରେ ରହିଛି, ସେହି ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ତାଙ୍କଠାରେ ରହିଛି, ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ପାଳକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଏକ ନାରୀ ମନା, ଯଦି ପାଳକ ଆଉ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ବା ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ପାଳକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଉ ଚରିତ୍ର ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେ ସେ 10ଟା ଝିଅଙ୍କୁ ଲଭ୍ କରି ବା ଡେଟ୍ କରି 11 ନମ୍ବର ଝିଅକୁ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ବାକ୍ୟ କୁହେ ସେ ଏକ ନାରୀ ମନା ନୁହେଁ, ସେ ପାଳକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ବିବାହ ପ୍ରାପ୍ତ, ତେବେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ମନା, ଏକ ନାରୀ ମନା ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ରହିବା, ବାକ୍ୟ ତାହା ଚାହେଁ। ସେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ଯଦି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ଅନ୍ୟ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଅନ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ମନେ ଭାଳି ହେବ, ଯଦି କୁଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ରହିବ, ଯଦି ତାଙ୍କ ତେରେଛା ଚାହାଣୀ ରହୁଥିବ, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ରହୁଥିବ, ସେ କେମିତି ପାଳକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଳକ। ସେ ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଳକ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଳକ, ଜଣେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଳକ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ସମୟ ଆସିବ କୌଣସି ଯୁବତୀ ସହିତ କଥା ହେବା, କୌଣସି ନାରୀ ସହିତ କଥା ହେବା, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସେହି ପ୍ରକାର କୁ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, ପାଳକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ? କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାହା ଗଠନମୂଳକ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନିନ୍ଦିତ ହେବା ଛଡ଼ା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ପାଳକର ଯୋଗ୍ୟତା
संपूर्ण रूपे चरित्र आधारित चरित्र सुचरित्रवान व्यक्ति जड़े पालक हेबा दरकार। आउ एही पदरे आमे लक्ष्य करबा को पारुछु जे तार नैतिक जीवन केमिति रहिबा दरकार। एक स्त्री स्वामी अर्थात एक नारी मना जीवन तमाम सारा जीवन विवाह पूर्व बा विवाह पर एक नारी मना से हेबा दरकार। तृतीय आम लक्ष्य करने को पारुछु से दुई पदरे अन्य एक योग्यता ताहा होछि आत्मसंयम। आत्मसंयम डिलिजेंटली से एक श्रृंखलाबद्ध व्यक्ति हेबा दरकार जे जहा समस्त प्रलोभनीय विषय मान आउ तांको निकटवर्ती हुए बा सही प्रकार परिस्थिति आड़क से जाई थाए। जगत से आमे वाक्य लक्ष्य करने को पारुछु जे जगतर आमे देखुचु समस्त प्रकार अभिलाष ढेर बेसी मात्रा रे बढ़ी रही। आजिका जुगरे जगत सेते मात्रा रे लोभनीय रहुची पुणी सेते मात्रा रे लोभर दृष्टि जबरदस्त भावे जगत मागुची। हुए तो चक्षुर अभिलाष शारीरिक अभिलाष लौकिक गर्भ आउ शैतान सेतिक सक्रिय भावे प्रभुଙ୍କ लोक मानकु विनाश करिया पई से चाहि छकी बसी अछि। एमिति परिप्रेक्षी रे जदि पालक परिपक्व नथिबे छोटिया छोटिया पाप परीक्षा प्रलोभन रे से झुंटी पड़िबार अभ्यास जदि तांकोठारे थिबा तबे कौन सी प्रकार पालकीय कार्य से करिपारिबे नाही। ए समस्त परीक्षा प्रलोभन ए समस्त प्रकार लोभनीय विषय समस्त एट्राक्टिव विषय उपरे से यथेष्ट भाव श्रृंखलित हेबा दरकार जे केमिति से परीक्षा उपरे विजय जीवन यापन करबा को पारिबे बा कहया को गले से परीक्षा टारु केमिति आपन को सेते दूर अधिका भावे रखिया को पारिबे। प्रभु चाहंती सही आत्मसंयमी गुण तांको ठारे अभ्यासगत भावे श्रृंखलित भावे दृढ़ भावे प्रतिष्ठित हेबा दरकार। आ जदि सही प्रकार संयमता से रखि पारि नाहंती तबे पालकीय कार्य तांको द्वारा संभवपर होई पारिबो नाही। अनेक समय अनेक प्रभुଙ୍କ लोक माने एही प्रकार छोट छोट दोष दुर्बलतार झुंटी पड़ी ईश्वर कार्य सेति अधूरा रखी सेमान चरित्र रे मध्य दोषयुक्त होई थांती। अनेक प्रकार साक्ष्य अनेक प्रकार खबर से प्रकार आमे समस्ते जानी अछु। जने पालक बेस जाग्रत हेबा दरकार। ईश्वर वाक्य रे से निजको ठूल कर निजको पूर्ण करी ए समस्त परीक्षा प्रलोभन उपरे एक विजयी ख्रीष्टीय जीवन यापन करी आत्मसंयमी से हेबा दरकार। अन्य एक योग्यता आमे देखिबा को पारुछु से उत्तम बुद्धि रो अधिकारी हेबा दरकार। उत्तम बुद्धि कहवा को गले से बुद्धि ज्ञान रो सहित समस्त कार्य परिचालना करबा दरकार। परिस्थिति भिन्न भिन्न प्रकार लोक माने मध्य भिन्न भिन्न प्रकार मंडलीर अवस्था मध्य भिन्न भिन्न प्रकार से कौनसी समय रे कौनसी विषय सहित सालिस होई संपृक्ति होई परिचालना खराब करबा दरकार नुह। ईश्वर वाक्य यथेष्ट भाव स्पष्ट भाव से बुझीपारी ईश्वर वाक्य अनुसार मंडली को उत्तम बुद्धिर सहित परिचालना करबा दरकार। परिस्थिति अनेक समय कहवा को गले भल आड़ को जाई न थाए खराब आड़ को ही जाई थाए। पालक पक्षपाती हेबा दरकार नुह। पालक पार्थक्यता रखिबा दरकार नुह। सालिस करबा दरकार नुह। आउ से सठिक भावे बारखार हो जावा दरकार। उत्तम बुद्धि प्रयोग करी कौन ठीक कौन भूल तार प्रभेद तार फरक जानी ठीक विषय को से अनुमोदन करी ताहाकु ही कार्य परिचालना करबा दरकार। हुए तो समस्या आसी पारे। हुए तो मंडलीर लोके भिन्न प्रकार चिंता करते पारती।
ହୁଏତ ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳନା ନ କରି ମିନିଟ୍ ବା ରେଗୁଲେସନ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ। ଟିକେ ଭୁଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାହାରେ ହୁଏତ ପାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସେମାନେ ଆଣିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ପାଳକଙ୍କୁ ଡରେଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି। ହୁଏତ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଦେଖ, ଯଦି ତମେ ଏହା କରିବ ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ତମକୁ ପାଳକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ତମକୁ ହାତ ଧରି ଟାଣି ଓହ୍ଲେଇ ବସେଇବୁ। ପାଳକ କଣ କରିବେ? ସେ ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧିର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ସେ ସାଲିସ ହୋଇ ସେ ସମସ୍ତ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତି କରି ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ, ତାହା ନୁହଁ। ସେ ହୁଏତ କହିବା ଦରକାର, ହାତ ଧୋଇ ସେ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ହାତ ଧୋଇ କହିବା ଦରକାର, ଏହି ଠିକ ବିଷୟ ହିଁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବି। ଭୁଲ ବିଷୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଭୁଲ ବିଷୟ ମୁଁ ବେଦୀରେ ଚଢି କେମିତି ଭୁଲ ବିଷୟକୁ ରେଗୁଲେଟ କରିପାରିବି, ପରିଚାଳନା କରିପାରିବି। ଭୁଲ ଲେଖା, ଭୁଲ ମିନିଟ୍, ଭୁଲ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଭାବେ ଗୋଷ୍ଠୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଆମେ ହୋଇ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯାହା ଠିକ ତାହା ଠିକ, ସେ ଠିକ ବିଷୟ ମୁଁ ପରିଚାଳନା କରିବି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ପାଳକ ଏ ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିଚାଳନା କରିବେ, ତେବେ ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ପ୍ରକାର ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବିଷୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଗ ବଢି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୋଗ୍ୟତା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ପାଳକ ସଦାଚାରୀ ହେବା ଦରକାର, ସତ୍ ଆଚରଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହେବା ଦରକାର। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କରି କଥା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ନୁହଁ। ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଠିକ ସେହି ପ୍ରକାର କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସଦାଚାରୀ, ସତ୍ ଆଚରଣ, ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ହେବା ଦରକାର। ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଖରାପ ହେଉ, ନିଜର ଲୋକ ଥାନ୍ତୁ ବା ପର ଲୋକ ଥାନ୍ତୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସଦାଚାରୀ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁଣ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୋଗ୍ୟତା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରିୟ। ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରିୟର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହଁ ଯେ କେବଳ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ନିଜ କୁଣିଆମାନଙ୍କୁ ସେ ଘରେ ଡାକି ଭଲ ମନ୍ଦ କରି, ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି, ହୁଏତ ମାଂସ, ମାଛ, ଭାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବା, ତାହା ନୁହଁ। ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରିୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ପାଳକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ବୋଝ ରହିବା ଦରକାର। ଦିନହୀନ, ଦୁଃଖୀ, ଯେଉଁମାନେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ, ହୁଏତ ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ବାହାରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଳକଙ୍କ ଠାରେ ଏକ କରୁଣ ମନ, ଏକ କୋମଳ ହୃଦୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏକ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହୃଦୟ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଏହି ପ୍ରକାର ଦିନହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପାରିବି। ହୁଏତ ମୁଠାଏ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ପଦେ ଅଧେ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା, ହୁଏତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବି। ଏହି ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାରର ଗୁଣ ହେଉଛି, ତାହା ଏକ ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ଗୁଣ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣ। ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହି ଆମେ ହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି, ଦିନହୀନ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରି ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଯିବା। ଯଦି ପାଳକ ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରକାର ହୃଦୟ, ମନୋଭାବନା ସେ ରଖିବେ, ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରିବାରେ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହୋଇ, ଦିନହୀନ, ଅଭାବୀ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ତତ୍ପ ନେବାରେ, ତେବେ
ତାହା ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାକୁ ପାରିବ। ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ବଡ଼ ସେବା ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପାରିବ। ମଣ୍ଡଳୀର ହୁଏତ ଯେତେକ ଆମେ ଆଉ ଅଟକଳ କରୁଛୁ, ଯେତେକ ଦାନ ଯାହା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସୁଛି, ହୁଏତ ତାର କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆମେ ରଖିବାକୁ ପାରିବା, କ୍ୟାଟାଗୋରିକାଲି ଆମେ ରଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଏତିକି ଅଂଶ, ଏତିକି ଭାଗ, ଏତିକି ଶତକଡ଼ା, ଏତିକି ଆଉ ଭାଗ ଆମେ ଦିନହୀନ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡଳୀ ହେବାକୁ ପାରିବ ଯଦି ପାଳକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାରର ଗୁଣ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ସେ 2 ପଦର ଶେଷ ଭାଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ପାଳକଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା, ଯାହାକି ଏକ ଚମତ୍କାର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ସେ ପାଳକ ଶିକ୍ଷା ଦାନରେ ନିପୁଣ ହେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାୟ ଚରିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଜଣେ ପାଳକ ସୁଚରିତ୍ରବାନ, ଶିଷ୍ଟାଚାରର ବ୍ୟକ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଆଚରଣର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଦରକାର। ସାଥେ ସାଥେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିବାରେ ନିପୁଣ ହେବା ଦରକାର। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ପ୍ରଚାର କରିବେ, ବାକ୍ୟ ଦେବେ, ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ହୁଏତ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିରୋଧାଭାସ ଆସିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହବ। ପୁଣି ହୁଏତ କେତେକ ସମୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଆସିବାର ତ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା, ଆଉ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରି ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ହଟେଇ ପାରିବ। ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ପ୍ରମାଣ ଦେବ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ହଟେଇ ଦେବ। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ପାଳକ କରିବାକୁ ଅଛି, ସେ ଶିକ୍ଷା ଦାନରେ ନିପୁଣ ଯଦି ନ ହୁଅନ୍ତି ହେଇପାରିବ କେମିତି? ଯଦି ଏତେ ସମସ୍ତ ଟାସ୍କ ତାଙ୍କରି, ତେବେ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦାନରେ ନିପୁଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଡୁବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର ଓଜନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି, ତେବେ ସେ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନହେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ କେମିତି? ସେ ବାଇବେଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସେ ବୁଝିପାରିବାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେବା ଦରକାର। ଆଦିରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ତର୍ଜମା କରି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏବଂ ତାର ପ୍ରୟୋଗ କେମିତି କରାଯିବା ଦରକାର ବୁଝିପାରିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ସେ ବୁଝିପାରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେ ବାଇବେଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ନିପୁଣ ସେ ନାହାନ୍ତି, ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ହୁଏତ ବିରୋଧାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ଅଟକ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ହଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଶିକ୍ଷାରେ ପାଳକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ, ତେବେ ପୁଲପିଟ ଆମର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ପୁଲପିଟ ଆମର ଦୁର୍ବଳ, ତେବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତର ଲୋକମାନେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ, ଯାହାକି ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆମେ ଆମ ସମ୍ମିଳନୀ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ହୁଏତ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସହଭାଗିତା ମତ ଆସିଲା। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଉ ସେ ସହଭାଗିତା ମତ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରି କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେ ପୃଥକୀକୃତ।
ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ମତ ଆସିଲା। ଆଉ ସେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ମତ ଆସି ମଧ୍ୟ ଆମ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଭିତରେ ରହି କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେ ମଧ୍ୟ ପୃଥକୀକୃତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହା। ହଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ। ସେ ସବୁ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ପେଣ୍ଟେକଷ୍ଟାଲ ମତ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ଆମଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ଆମ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମ ସହିତ ଆମଠାରେ ଲାଖି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ପେଣ୍ଟେକଷ୍ଟାଲିଜମ। ଆମେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ନାମର ଫଳକ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଗରେ ଝୁଲାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଏ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଭିତରେ ମିଶି ଯାଇଛି ପେଣ୍ଟେକଷ୍ଟାଲିଜମ। ଯଦି ପୃଥକୀକୃତ ହୋଇ ପଳେଇଛି ତାହା ଗୋଟିଏ କଥା, ତାହା ତ ଦୁଃଖଦାୟକ, ତଥାପି ତାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଭାଇରସ ଆସି, ଅନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ରୋଗ ଆସି ଯଦି ଲାଖି ରହିଯାଇଛି, ଜାବୁଡ଼ି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି, କେତେ ଯେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ପୁଲପିଟ୍ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଦରକାର ନୁହଁ, ଆଜିର ପାଷ୍ଟର ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଦରକାର ନୁହଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସତେଜ ରହି ସୁପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବେ ସମସ୍ତ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ଦରକାର। ପାଳକୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ଡିଫେନ୍ସିଭ ସେତିକି ଅଫେନ୍ସିଭ ମଧ୍ୟ। ସେ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ଅଫେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ପାଳକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ହୋଇନଥିବେ, ଯଦି ଆମ ପାଳକ ଶିକ୍ଷା ଆଧାରିତ ହୋଇନଥିବେ, ଯଦି ଆମ ପାଳକ ୱେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ଡ ହୋଇନଥିବେ, ତେବେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ଭବିଷ୍ୟତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରଗ୍ରସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ, ଅନ୍ଧକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ହିଁ ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଯେ କେମିତି ଆଉ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବି, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବି। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପରେ ଶିକ୍ଷା, ବାକ୍ୟ ପରେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଳକୀୟ ଆଉ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ପାଳକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଗଜପତିରେ, ଗଜପତି ବାହାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରେ, ଭାରତରେ, ଭାରତର ବାହାରେ, ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଳକୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା ପଛକେ, ଶିକ୍ଷାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଆମେନେବଲ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେନେବଲ ଆମେ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଟାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଆଉ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଅଟେ। ତେବେ ମଣ୍ଡଳୀର ଭବିଷ୍ୟତ, ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥା ସୁଗଠିତ ହେବାକୁ ପାରିବ। ଆଉ ପାଳକ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ନିପୁଣ ହେବା ଦରକାର। ପାଉଲ କେତେ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ଭାବେ ଆଉ ସେ ସତ୍ୟତା, ସତ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱତାର ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ 3 ପଦରେ ଆଉ ଏକ ଯୋଗ୍ୟତା, ସେ ମଦ୍ୟପାୟୀ କି ବିବାଦ ପ୍ରିୟ ସେ ହେବା ଦରକାର ନୁହଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେ ସେବନ କରିବା ଦରକାର ନୁହଁ, ପୁଣି ସାଥେ ସାଥେ ବିବାଦ ପ୍ରିୟ ସେ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେ ପରଦା ପଛରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା, ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନିଜ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ନିଜ ଆସନ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ନିଜେ କିଛି ଆଉ ଲୋଭ ପ୍ରଲୋଭନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିବାଦ ପ୍ରିୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବେ ପାଳକ କରିବା ଦରକାର।
କୌଣସି ବିବାଦରେ ସମର୍ଥିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଳକ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ହେବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା କେତେବେଳେ ବିବାଦ ଆଣିଦେଇ ପାରିବ, ସେ ତାହା ଦେଖି ଆଗରୁ ସେ ପନ୍ଥା ଆଉ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର କି ତାର ସମାଧାନର ବାଟ, ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ସେ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପାପରେ, ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିବାଦ ପ୍ରିୟ ହୋଇ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ହେବା ଦରକାର ନୁହଁ। ଆଜିକାଲି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ପାଳକ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଯଦି ରହିଯିବେ, ଗୋଷ୍ଠୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇ ଯଦି ରହିଯିବେ, କୌଣସି ଗୋଟାଏ ଆଉ ଦଳ ସହିତ ଯଦି ଏକମତ ପୋଷଣ କରି ଯଦି ରହିଯିବେ, ବିବାଦ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳରୁ ଆମକୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛି ଯେ ପାଳକ ବିବାଦ ପ୍ରିୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯଦି ଆମେ ସାଲିସ କରି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ ବିବାଦର ବୀଜ ଆମେ ବୁଣୁଛୁ, ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଉ ତାହା ନିଜ ପାଇଁ ଯେ ଅସୁବିଧା ତାହା ନୁହେଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଭାରି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ପାଳକ ବିବାଦ ପ୍ରିୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେ ମୃଦୁଶୀଳ, ନିର୍ବିରୋଧ ଓ ନିର୍ଲୋଭ ହେବା ଦରକାର। ମୃଦୁଶୀଳ, ଡାଉନ୍ ଟୁ ଏର୍ଥ, ସେ ଅତି ସବିନମ୍ରେ ତାର ଜୀବନ କାଳ ସେ ବିତେଇବା ଦରକାର। ପ୍ରତି ସକାଳୁ ସେ ଉଠିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡିଭୋସନରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଆଉ ଆଚରଣ, ମୋର ଉଚ୍ଚାରଣ, ମୋର ପ୍ରତିଟି ପାଦ ଚଲା ଆଜି ପ୍ରଭୁ କେମିତି ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। ମୁଁ ଯେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଅଛି, ମୋତେ ନତ କର ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ନମ୍ର କର ପ୍ରଭୁ। ବିନମ୍ର ଭାବେ ଆଜିର ଦିନ ମୁଁ ଯେମନ୍ତ ଯାପନ କରିବାକୁ ପାରିବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏକ ନମ୍ରତାର ଜୀବନ, ନମ୍ରତାର ଜୀବନଶୈଳୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ନିର୍ବିରୋଧ ସେ ରହିବ ସବୁବେଳେ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉ ବା ଲାଭ ହେଉ, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଳକ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭୁଲ ସୂତ୍ରପାତ କରିବା ଦରକାର ନୁହଁ। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ ଦିନହୀନ ଲୋକମାନେ ଆମ ମଣ୍ଡଳରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହୁଏତ ହୋଇନଥାଇପାରେ ସମାଜରେ, ତଥାପି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଟନ୍ତି। ପାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକମାନେ ହିଁ ବଡ଼, ଆଉ ଦିନହୀନ ଲୋକମାନେ ସାନ, ତାହା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ସମାନ। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ନିର୍ବିରୋଧ ଜୀବନଯାପନ ସେ କରିବା ଦରକାର। ପୁଣି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୋଗ୍ୟତା, ସେ ନିର୍ଲୋଭ ହେବେ। ଆଜିର ଜଗତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଆକର୍ଷଣୀୟତା ଢେର ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଆଉ ରହିଛି। ପାଳକ ସେ ନିର୍ଲୋଭୀ ହେବା ଦରକାର। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଉ ବିଷୟ ପ୍ରତି ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ରଖି ସେ ଲୋଭଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଜୀବନରେ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଆସୁ ବା ନ ଆସୁ, ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ନିର୍ଲୋଭ ଆଉ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନ ସେ ଦେଖେଇବା ଦରକାର। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ସୁପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ପାରିବ। ଯଦି ପାଳକ କୌଣସି ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯିବେ, ତେବେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 4-5 ପଦରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ସେ ପରିବାରର ଉତ୍ତମ ଶାସକ ହେବା ଦରକାର, ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳକ ହେବା ଦରକାର। ନିଜ ପରିବାରକୁ ସେ ସୁଗଠନ କରିବା ଦରକାର। ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ପରିବାରର ରହିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରେ। ଯଦି ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଶାସନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ବଢ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ଲଜିକାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀର ଶାସନ ଭାର କେମିତି ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ?
ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାର, ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ସେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ନିଜ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ଯଦି ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ, ତେବେ ଏତେ ଏତେ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେ ନେଇପାରିବେ କେମନ୍ତ? ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପାଳକ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେ ସଜାଡ଼ିବା ଦରକାର, ସୁଗଠନ କରିବା ଦରକାର, ସତ୍ୟତାରେ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଅତି ଭଦ୍ରାମୀ ଭାବେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆପଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ ସେ କରିବାକୁ ହବ। ତାପରେ ଆମେ 6 ପଦରେ କେତେକ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟମାନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ସେ ନୂତନ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇନଥିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ହୁଏତ ଏଇଥିପାଇଁ ବୟସ ନିରୂପଣ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ସେ ବୟସ୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଉଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ। ହୁଏତ ବୟସ୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଛି, ସେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନୂତନ ଶିଷ୍ୟ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟତାର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନୂତନ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇନଥିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏବଂ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ସମୟଠାରୁ ଆଜକେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଉଛି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି, ତାର ସମୟକାଳକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଜଣେ ନୂତନ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପାଳକ କରିବା, ସେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, କେମିତି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପାରିବେ, ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପାରିବେ, ନୁହେଁ କି? ସେଇ 6 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କାଳେ ଅସାର ଗର୍ବୀ ହୋଇ ଶୈତାନ ଭଳି ଦଣ୍ଡଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଯଦି ଅସାର ଗର୍ବୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଗର୍ବର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାରେ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁଛୁ, ସେ ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇ ହୁଏତ ଗର୍ବ ଆସିପାରେ। ଭଲ ଗୀତ ଯଦି ଆମେ ଗାଇପାରୁଛୁ, ଗୀତକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଶୈତାନ ଆମକୁ ଫୁସୁଲାଇ ପାରେ, ଦେଖ ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୀତ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁଛ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ଅସାର ଗର୍ବୀ ହେବା, ପାଳକ ଭାବେ ଆମେ ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ସେଇ ଅସାର ଗର୍ବ ସବୁ ଆମଠାରୁ ଦୂର କରିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୃଦୁଶୀଳ ଆଉ ନମ୍ର ହେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କଥାରେ ଅଛି ଗିଭ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟେକ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନଶୈଳୀ ଯାପନ କରିବା ନାହିଁ, ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ପରି ହେବା, ଯଦି ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନଶୈଳୀ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆମର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ହୁଏତ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ପାଳକ ଚରିତ୍ରବାନ ହେବା ଦରକାର, ସୁଚରିତ୍ରବାନ ହେବା ଦରକାର। ଶିଷ୍ଟାଚାର, ଶିକ୍ଷା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଯଦି ତାଙ୍କର ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବ। ଆମେ ଏହି ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନର ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। 1 ପଦରୁ 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଶେଷ 2ଟି ପଦରେ 6 ଏବଂ 7 ପଦରେ ଶୈତାନ ଶବ୍ଦ 2 ଥର ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଏ 2 ଥର ଯାକ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶୈତାନ ଭଳି ଦଣ୍ଡଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶୈତାନର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିବେ। ପାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୈତାନର ଟାର୍ଗେଟ, କାରଣ ଶୈତାନ ଜାଣେ ମୁଁ ଯଦି ଜଣକୁ ଢଳେଇ ଦେଇ ପାରୁଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଢଳିଯିବ। ଆଉ ସେ ଜଣକ ହେଉଛି ପାଳକ। ପାଳକ ପଛେ ପଛେ ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ କେମିତି ଆର ଚରିତ୍ର ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିବି, ଏହାକୁ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବି, ନାଶ କରିବି, ଯଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ପତନାଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏ ପାଳକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଳକ
ସେମାନେ ବେଶ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଶୈତାନ ପଛେ ପଛେ ରହିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଜ୍ଜିତ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ, ଏ ମହାନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅତି ବିନମ୍ର ଭାବେ ଅର୍ପଣ କରି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପରିପକ୍ୱତା ଢେର ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବା, ତେବେ ଆମ ଚରିତ୍ର ପାଳକ ଭାବେ ଆଉ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପାରିବ। ଚାହାନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳନା କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଚରିତ୍ରବାନ ପାଳକ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପାଳକୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଣ୍ଡଳୀର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଉ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।